Good morning, students. So last class lo మనం oxides, chemical properties లో second one, reactivity with oxygen. So reactivity with oxygen లో dioxides complete అయిపోయింది. సో ఈ రోజు టాపిక్ trioxides. Trioxides. General formula MO3. Trioxide general formula MO3. Trioxides are SO3, SeO3 and TeO3. So order of acidic nature. Order of acidic nature SO3 greater than SO3, SeO3 greater than TeO3. So SO3 greater than SeO3 greater than TeO3. So order of acidic nature. ఇక్కడ SO3 కే ఎందుకు ఎక్కువ ఉందని చెప్తున్నామంటే సల్ఫర్ నాన్ మెటల్. సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ acidic nature. In a group from top to bottom. So in a group from top to bottom, non-metallic nature decreases. So for highest oxidation state అనేది highest acidic nature అనేది సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేసింది. సో జనరల్ గా చూసుకుంటే ఆల్ ట్రయాక్సైడ్స్ ఆర్ acidic nature. ఇక్కడ అన్ని కూడా acidic nature. So which is more acidic nature అంటే సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. So next, trioxides are more acidic nature than dioxides. ఇక్కడ చూడండి ట్రయాక్సైడ్. సో ట్రయాక్సైడ్ జనరల్ ఫార్ములా MO3. ది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6. డయాక్సైడ్ జనరల్ ఫార్ములా MO2. సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4. సో ట్రయాక్సైడ్స్ ఆర్ మోర్ acidic నేచర్ దెన్ డయాక్సైడ్స్. సో రీజన్ ఏంటి అంటే గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మనం చెప్పే గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చెప్పే అసలు గ్రూప్ ఏంటి? గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 60 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్ నెంబర్ 6, ఇక్కడ కూడా ఛార్జీ +6. సో గ్రూప్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ గా ఛార్జ్ ఉంటే విచ్ ఈస్ మోర్ acidic నేచర్. ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబర్ 6 అయితే ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? +4 ఉంది. సో ఈ MO2 తో కంపేర్ చేస్తే MO3 అనేవి మోర్ acidic నేచర్. ఓకేనా? ట్రయాక్సైడ్స్ ఆర్ మోర్ acidic నేచర్ దెన్ డయాక్సైడ్స్. నెక్స్ట్ ట్రయాక్సైడ్స్ ఫార్మ్ ఇక్ యాసిడ్స్. దే ఫార్మ్ ఇక్ యాసిడ్స్ ic acids with water. సో ఈ ట్రయాక్సైడ్స్ అన్నిటిని కూడా వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే దే ఫార్మ్ ఇక్ యాసిడ్స్. H2O plus SO3 dissolved in water. SO3 dissolved in water to form ic acid. H2 చూడండి ఏముందో H2 S ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే 3+1 4 ఆక్సిజన్ H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్.
So sulfur trioxide dissolved in water to form ic acids. Highest oxidation state ic acid. ఇక్కడ SO3 లో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6, H2SO4 లో కూడా సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6. ఓకేనా? SO3 dissolved in water to form ic acid. Next, selenium trioxide. Selenium trioxide dissolved in water to form selenous acid. Selenic acid. H2SeO4. Selenic acid. Next, tellurium trioxide. Tellurium trioxide dissolved in water to form telluric acid. H2TeO4. Telluric acid. Okay na? చూడండి. Trioxides. General formula MO3, where M is equal to group 16 elements. Where M is equal to group 16 elements, oxygen అనేది పక్కన పెడితే sulfur, selenium, tellurium. Sulfur, selenium, tellurium form trioxide. Polonium does not form trioxide due to inert pair effect. So polonium trioxide ని పక్కన పెడితే order of acidic nature. జనరల్ గా తీసుకుంటే ట్రయాక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ నేచర్. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ నేచర్ SO3 గ్రేటర్ దెన్ SeO3 గ్రేటర్ దెన్ TeO3. ఇక్కడ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ మాత్రమే మోర్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి రీజన్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్. Non-metal oxides are acidic nature. In a group from top to bottom, non-metallic nature decreases. And acidic nature decreases. Next, trioxides are more acidic nature than dioxides. Reason ఏంటో చూడండి. గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఉంటే వాటిని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అంటాం. ఇక్కడ MO3 లో M తీసుకుంటే +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. It is more acidic nature, and the trioxides are more acidic nature than dioxide. Dioxide lo central atom charge +4. Next, trioxides form ic acids with water molecules. Trioxide ni తీసుకొచ్చి water లో dissolve చేస్తే they form ic acids. ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాం. Next, next one, SO3. SO3 is powerful oxidizing agent. SO3 is a powerful oxidizing agent అన్నాం. సో SO3 అనేది ఎందుకు పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏంటో చూద్దాం. సో SO3, ఇక్కడ SO3 తీసుకుంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +6. ఎలాగో ఐడియా ఉందిగా. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ ఎంత -2, 3 2s are -6 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే +6. క్యాల్కులేట్ చేయమంటే చేస్తాం. సో దేనికి క్యాల్కులేట్ చేయాలో దాన్ని x అనుకుంటే ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ -2. సో x sum of oxidation numbers is equal to power. Sum of oxidation number ante x 3 2s are -6 is equal to 0. X is equal to +6. SO3 లో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +6. మనకిచ్చిన గ్రూప్ నెంబర్ కూడా ఏంటి? మనకున్న గ్రూప్ నెంబర్ కూడా +6. సో +6 కి ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి ఛార్జ్ ని దీన్ని ఏమన్నాం ఇందాక? మోర్ ఎసిడిక్ నేచర్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏంటో చూద్దాం. SO3
సో జనరల్ గా ఇక్కడ SO3 చార్జ్ అంటే SO3 లో సల్ఫర్ చార్జ్ +6. ఇంకా అది ఫామ్ చేయదు, చార్జ్ ని ఫామ్ చేయదు. సో ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ చేసుకోదు, పక్క నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకునేది. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అంటే +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దేని కింద కన్వర్ట్ అయిందంటే SO3 ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ SO2. +6 నుంచి +4 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ గెయినింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్. గెయినింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ అంటే SO3 undergoes reduction. Reduction అంటే SO3 act as a powerful oxidizing agent. అర్థమవుతుందమ్మా? గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకుంటే రిడక్షన్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +6, మాక్సిమం సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6. ఇంకా అది ఎక్కువగా ఫామ్ చేయదు. సో ఈ +6 అనేది ఇంకో 2 ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకుని దేని కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది? SO2. రియాక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో రియాక్షన్ తీసుకుంటే SO3 is a powerful oxidizing agent. So SO3 reacts with HBr. SO3 reacts with HBr. So ఇక్కడ 2 moles తీసుకుంటే హైడ్రోజన్ 2 హైడ్రోజన్ ఒక ఆక్సిజన్ తో కంబైండ్ అయితే H2O ప్లస్ 2 బ్రోమిన్స్ ఉన్నాయి. సో Br2. ఇంకా రిమైనింగ్ మిగిలిపోయింది SO2. So SO3 is converted into SO2. In SO3, sulfur oxidation number +6. In SO2, sulfur oxidation number +4. So +6 నుంచి +4 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Sulfur undergoes reduction. Gain of electron అంటే reduction. Reduction అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. SO3 reacts with PCl5 gives rise to, ఇక్కడ P ఉంది, ఇక్కడ O ఉంది, ఇక్కడ 3 క్లోరిన్స్. POCl3 ప్లస్, చూడండి ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్, దీంట్లోనే ఒక ఆక్సిజన్ PO, క్లోరిన్స్ లో మొత్తం 3 క్లోరిన్స్ తో కంబైండ్ అయితే POCl3, ఇంకా 2 క్లోరిన్స్ మిగిలిపోయినాయి. POCl3 ప్లస్ Cl2. సో రిమైనింగ్ SO2. Here sulfur trioxide is powerful oxidizing agent. ఓకేనా? సో ఇవి ట్రయాక్సైడ్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. సో ఇంకా చెప్పాలంటే SO3 గురించి చెప్పాలంటే SO3 is commercially important in the manufacture of sulfuric acid. సో SO3 మనకి దేని కింద యూస్ అయ్యిందంటే ఇట్ ఈస్ కమర్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటుంది. సో సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ ఓలియం. ఇక్కడ H2 ఉంది, H2 2 సల్ఫర్స్, S2 ఆక్సిజన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఇక్కడ 4 + 3 7, H2S2O7. It is called oleum. When oleum dissolved in water, H2S2O7 dissolved in water to form sulfuric acid. H2 మొత్తం 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 2 కామన్ తీస్తే 2H2, సల్ఫర్స్ 2 ఉన్నాయి.
2 కామన్ తీస్తే ఎస్ ఆక్సిజన్ 7 + 1 8 ఉన్నాయి. 8 లో 2 కామన్ తీస్తే 4 H2SO4. So SO3 is commercially important in the manufacture of sulfuric acid. Okay na? So next, structure of SO2 and SO3. Structure of SO2. SO2 లో oxygen, it is a highly electronegative element. So oxygen is highly electronegative element. So oxygen form one sigma and one pi bond. The oxygen form double bond. So oxygen form double bond. ఇది మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి తెలిసిందే. So oxygen form one sigma and one pi bond. Sulfur, central atom sulfur తీసుకున్నాం. Each oxygen form double bond. So double bond oxygen, double bond oxygen. ఇక్కడ సల్ఫర్ తీసుకుందాం. సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ 60A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. Sulfur group number 60A group element. So group number is equal to valency electron. So sulfur group number 6. Valency electron కూడా 6. మరి సల్ఫర్ ఎన్ని బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది? 1 2 3 4. 6 లో 4 electrons తీసేస్తే 2 electrons. Remaining 2 electrons are lone pairs. Okay na? In SO2, oxygen is highly electronegative element. So each oxygen form double bond. So double bond వేసాం. ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ 6A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వ్యాలెన్సీ. అంటే సల్ఫర్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 6. 1 2 3 4. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ 2. సో 2 అనేవి లోన్ పేర్స్. So hybridization of sulfur. Sulfur hybridization ఎవరైనా చెప్తారా? In SO2 molecule sulfur hybridization చెప్తారమ్మా ఎవరైనా? సో మెసేజ్ పెట్టండి ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే. SO2 molecule లో సల్ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎవరైనా చెప్తారా? సల్ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే షేప్. సో రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, మీరు రిప్లై ఇవ్వండి. స్పెరికల్ షేప్, ఇంకా స్పెరికల్ షేప్ ఇంకా ఎవరు పెట్టాలి? పెట్టండి. ఇంకా ఒక్కలే రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, రిప్లై ఇవ్వండి. సరే, సో ఇది కూడా నేనే చెప్తాను. ఇంకొకరు ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, ఇంకా ఒకరు స్పెరికల్ అన్నారు, ఇంకొకరు ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. మిగతా వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వాలి. సరే, అది కూడా నేనే చెప్పేస్తా చూడండి. ఇంకొకరు స్పియర్ అన్నారు. ఏంటి స్పీరా? ఇది స్పీర్ లాగా ఉందా? సరే సరే. సో ఇన్ SO2 మాలిక్యూల్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సింపుల్ ఫార్ములా చెప్తాను చూడండి. సో మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు atoms plus lone pairs. Atoms plus lone pairs అన్నాం.
సల్ఫర్ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ. సల్ఫర్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మనం హైబ్రిడైజేషన్ తీసుకునేదే సల్ఫర్ కి, మళ్ళీ సల్ఫర్ ని ఆటమ్స్ కింద తీసుకోకూడదు. సో సల్ఫర్ పక్కన ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. సో 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ అంటే 2 ప్లస్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. సో 2 + 1 is equal to 3. 2 + 1 is equal to 3. సో 3 మొత్తం 3 వచ్చింది. 3 అంటే 1 s ఆర్బిటాల్ 2 p ఆర్బిటాల్ ఇంటర్మిక్సింగ్ టు ఫార్మ్ 3 ఐడెంటికల్ sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఏంటి హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp2. సో జనరల్ గా యాక్చువల్ షేప్ తీసుకుంటే ట్రైగోనల్ ప్లానార్. సో యాక్చువల్ గా షేప్ తీసుకుంటే ట్రైగోనల్ ప్లానార్, కానీ ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉంది. సో లోన్ పేర్ ఉండటం వల్ల షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఈస్ angular. Shape of the molecule is angular or bent shape. Bond angle 119 degrees. Okay na? So 119 degrees easy ga cheppochu. SO2 lo oxygen is a highly electronegative element. So oxygen form 2 bonds. Each oxygen form 2 bonds and 1 sigma and 1 pi bond. So idigo double bond. Sulfur group number 6a group element. So group number is equal to valency electron. So 1 2 3 4 4 electron maatrame bond formation lo participate chestindi. Remaining 2 electron lone pair. So hybridization of sulfur is equal to sulfur chuttu unna atoms. So atoms plus lone pair. So any atoms unnayi sulfur chuttu? 2 oxygen atoms. 2 + 1 lone pair is equal to 3. sp2 hybridization. Shape is angular or bent shape. Bond angle 119 degrees. Next, structure of SO3. Structure of SO3. In SO3 molecule, oxygen is highly electronegative element. It form double bond. Sulfur, central atom sulfur, oxygen, each oxygen form double bond. చెప్తారా ఎవరైనా? హైబ్రిడైజేషన్ ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? ఇందాక ఫార్ములా రాశాం కదా. హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్. ఫాస్ట్ గా రిప్లై ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్. sp3 వెరీ గుడ్. ఇంకా షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. హైబ్రిడైజేషన్ అంటే షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ కూడా చెప్పాలి. ఫాస్ట్ గా రిప్లై ఇవ్వాలి. Okay, sp3 very good. Next, sp3 shape of the molecule, angular shape. ఇంకా సరే చూడండి. hybridization of sulfur in SO3 tetrahedral. Okay నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. hybridization of sulfur in SO3 molecule, atoms plus lone pair. sulfur చుట్టూ ఉన్న atoms plus lone pair. atoms ఎన్ని ఉన్నాయి? sulfur surrounding 1 2 3 oxygen atoms, 3 plus lone pairs 0. Lone pairs is equal to 0. So 3, 1 s orbital 2 p orbital intermixing to form sp2 hybridization. ఇందాక SO2 లో సల్ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ కూడా sp2a, ఇక్కడ కూడా sp2a. sp3 అన్నారు, sp3 కాదు, ఏంటి sp2. సో 3a వస్తున్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని? 1 2 3. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్లస్ లోన్ పేర్ 0.
So 3 plus 0 is equal to 3. 1 s orbital, 2 p orbital intermixing to form sp2 hybridization. Shape of the molecule is trigonal planar. Shape of the molecule is a trigonal planar. Bond angle 120 degrees. So bond angle 120 degrees. Okay na? So SO2 SO3 తీసుకుంటే SO2 sp2 hybridization, SO3 కూడా sp2 hybridization. So SO2 shape angular, SO3 trigonal planar. అక్కడ bond angle 190 degrees, ఇక్కడ bond angle 120 degrees. Next, bonding. Bonding. Ground state electronic configuration of sulfur. Ground state electronic configuration of sulfur is equal to sulfur atomic number 16 and neon 3s2, 3p4 and 3d0. 3s2, 3p4 and 3d0 due to presence of vacant d orbital. So the electron jumps from lower energy level to higher energy level. So due to presence of vacant d orbital, so the electron jumps from lower energy level to higher energy level. ఇక్కడ 3p4 లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయితే 3d1. సో 3s2 లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా జంప్ అయితే 3d2. సో exact state electronic configuration of sulfur is equal to 16 neon 3s1 3p3 3d2. So exact state electronic configuration of sulfur is equal to 3s1 3p3 3d2 అన్నాం. సో SO2 SO3 రెండిటికి కలిపి చెప్తున్నాం. SO2 అండ్ SO3 రెండు తీసుకుంటే రెండు హైబ్రిడైజేషన్ కూడా ఏంటిది sp2 అంటే 1 s orbital and 2 p orbital. 1 s orbital 2 p orbital intermixing to form 3 identical sp2 hybrid orbitals. SO2 SO3 రెండు తీసుకుంటే రెండిటికి కూడా హైబ్రిడైజేషన్ sp2. సో రెండిటికి హైబ్రిడైజేషన్ sp2 అయితే రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలిపోయినాయి. చూడండి 1 2 3. సో ఇది ఏంటి p లో ఉంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది p లో ఉంది. సో డబుల్ బాండ్, ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ బాండ్, ఇవి మూడు కూడా డబుల్ బాండ్ అంటే పై బాండ్స్. సో p ఉంది కదా, p పై బాండ్, ఇవి రెండు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ d ఆర్బిటల్ లో ఉన్నాయి. సో d ఆర్బిటల్ లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు కూడా ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి, పై బాండ్. సో d పై బాండ్. ఓకేనా? సో SO2 and SO3 contains p pi d pi bonds.
ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ లో p పై d పై బాండ్స్ దేంట్లో ప్రెసెంట్ అవుతాయి అంటే ఏమని చెప్తావు? SO2 అండ్ SO3 రెండిట్లో కూడా SO2 అండ్ SO3 ఎందుకంటే రెండిటి హైబ్రిడైజేషన్ కూడా సేమ్ sp2. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతే ఇవన్నీ కూడా సిగ్మా బాండ్స్. మనం ఆక్సిజన్ కి డబుల్ బాండ్ రాస్తున్నాం, ఆ డబుల్ బాండ్ లో ఇవి సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి, ఇవి డబుల్ బాండ్ అంటే పై బాండ్స్. p లో ఉంది కాబట్టి p పై బాండ్, ఇవి d లో ఉంది కాబట్టి d పై బాండ్స్. సో SO2 and SO3 contains p pi d pi bonds. So p pi and d pi bonds. Okay na? So weekend syllabus, ఈ వీకెండ్ సిలబస్ నోట్స్ పెట్టినంత వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఇవి మొత్తం కూడా ఆక్సైడ్స్. సో ఆక్సైడ్స్ లో మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం చూద్దాం. సో రియాక్టివిటీ విత్ ఆక్సిజన్, గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? ఆక్సైడ్స్. ఆక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి మొనాక్సైడ్, డయాక్సైడ్, ట్రయాక్సైడ్. సెలీనియం డస్ నాట్ ఫార్మ్ మొనాక్సైడ్, పొలోనియం డస్ నాట్ ఫార్మ్ ట్రయాక్సైడ్. సో రిమైనింగ్ ఫస్ట్ డయాక్సైడ్ తీసుకుంటే డయాక్సైడ్స్ లో మోర్ ఎసిడిక్ నేచర్ అంటే SO2. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ నేచర్ SO2 greater than SeO2 greater than PeO2. SO2 is more acidic nature. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ పవర్ అంటే SO2 is a good reducing agent. అంటే SO2 యాక్ట్ యాజ్ బోత్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్. వై SO2 యాక్ట్ యాజ్ బోత్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే SO2 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఇన్ SO2 మాలిక్యూల్ సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +4. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +4 అంటే ఇక్కడ +4 నుంచి మాక్సిమం అంటే మన గ్రూప్ నెంబర్ ఏ గ్రూప్ నెంబర్ చెప్తున్నాం? 6A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు? +6. +4 నుంచి +6 కి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే +4 నుంచి +6 కి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే SO2 కన్వర్టెడ్ ఇంటూ SO3 +6. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ చేసుకుంటుంది. చూడండి, ఇన్ SO2 మాలిక్యూల్ సల్ఫర్ లాసెస్ ఎలక్ట్రాన్స్. +4 నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకుంటే +6. So SO2 undergoes oxidation. So they can act as a reducing agent. So ఇక్కడ SO2 నుంచి SO3 కింద కన్వర్ట్ అయితే reducing agent. సో ఇన్ కేస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది మొనాక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ అయితే +2 ఆర్ -2 ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు, +2 ఆర్ -2. సో SO2 నుంచి SO కింద కన్వర్ట్ అయితే +4 నుంచి +2 అంటే గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇదేమో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో SO2 యాక్ట్ యాజ్ బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ చేసుకొని +6 ని ఫామ్ చేసింది, ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకొని +2 కింద కూడా కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో రేపు ఎగ్జామ్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు పంపించిన నోట్స్ లో కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీకున్న డౌట్ ఉన్న టాపిక్ నా వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేయండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ రోజు టాపిక్ ఇది. ఈ టాపిక్ కూడా మీకు నోట్స్ సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో రేపు క్లాస్ ఏం లేదు, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, రేపు ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయండి. థ్యాంక్ యూ.